శ్రీ శారదా శంకర భక్తుల బాలవినాథం, శ్రీ శంకర యోగారెడ్డి అనంత, శ్రీ 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 జగద్గురుల, శ్రీ 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 భారతీ తీర్థ మహాసన్నిధానం వారు, శ్రీ 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 విజయశేఖర భారతీ సన్నిధానం వారి ఆశీర్వాదంతో 4 సంవత్సరాల నుంచి ఈ బాల వికాసం యువ సంస్థ చాలా చక్కగా ఎటువంటి అర్థంలో లేకుండా బాలబాలికలతో యువత అనేక రకమైన స్తోత్రములతో శతకములతో రామాయణ భాగవత వారి ఇతిహాసాలు జగద్గురు శంకరాచార్యుల వారు రచించిన అనేకమైనటువంటి స్తోత్రములు శ్రద్ధాభక్తులతో నేర్చుకుంటూ 3 నెలలకు ఒకసారి ప్రదర్శిస్తూ చక్కటి సన్మార్గంలో నడుస్తున్నారు. దీనిని ప్రోత్సహిస్తూ తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు ఎంతో కృషితో ధర్మ మార్గాలను పిల్లల్ని నడిపించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. నేడు 15 ఆగస్టు 2025 శుక్రవారం నల్లకొండ శంకర మఠంలో శక్తి గణపతి శారదా శంకరాచార్యుల మధ్యన కృష్ణం వందే జగద్గురు అనే పేరుతో ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. విచ్చేసిన ఆహ్వానికి ఇదే మా స్వాగతం. అంతర్గగనం గణపతి స్మరణం పాతకహరణం విఘ్న వినాశకం విద్యావారిధిం గణపతి స్మరణం పాతకహరణం విఘ్న వినాశకం విద్యావారిధిం గం 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 గణపతి వదనం ఐం హ్రీం క్లీం సౌ సుందర సదనం. గణపతి ధ్యానం అమితానందం గణపతి గానం శ్రవణానందం గణపతి ధ్యానం అమితానందం గణపతి గానం శ్రవణానందం గణపతి చరణం వినాశహరణం గణనాథునికి అభినందనము గణపతి చరణం వినాశహరణం గణనాథునికి అభినందనము గం 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 గణపతి వదనం ఐం హ్రీం క్లీం సౌ సుందర సదనం గణపతి వదనం సుందర సదనం వరప్రదాయకం వాంఛిత ఫలదం గం 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 గణపతి వదనం ఐం హ్రీం క్లీం సౌ సుందర సదనం ఐం హ్రీం క్లీం సౌ సుందర సదనం ఐం హ్రీం క్లీం సౌ సుందర సదనం. తర్వాత పాడబోయేది జంజూటి రాగంలో నారాయణ తీర్థుల తరంగం ఆలోకయే శ్రీ బాలకృష్ణ. ఆలోకయే శ్రీ బాలకృష్ణం ఆలోకయే శ్రీ బాలకృష్ణం సఖీ ఆనంద సుందర తాండవ కృష్ణం సఖీ ఆనంద సుందర తాండవ కృష్ణం ఆలోకయే శ్రీ బాలకృష్ణం సఖీ ఆనంద సుందర తాండవ కృష్ణం సఖీ ఆనంద సుందర తాండవ కృష్ణం చరణనిక్వణిత నూపుర కృష్ణం करसंगत कनका कंकण कृष्णं चरणनिक्वणित नूपुर कृष्णं करसंगत कनका कंकण कृष्णं किंकिणी जाल घन घनित कृष्णं किंकिणी जाल घन घनित
कृष्णं लोकशङ्किततारावळि मौक्तिककृष्णम् आलोकये श्रीबालकृष्णं सखी आनन्दसुन्दर ताण्डवकृष्णं सखी आनन्दसुन्दर ताण्डवकृष्णम् शोभिकौस्तुभकृष्णं कलिकल्मषतिमीरा भास्करकृष्णम् आलोकये श्रीबालकृष्णं सखी आनन्दसुन्दर ताण्डवकृष्णं सखी आनन्दसुन्दर ताण्डवकृष्णम् गोवत्सबृन्दापालककृष्णं कृतगोपिकाजाला खेलनकृष्णं गोवत्सबृन्दापालककृष्णं कृतगोपिकाजाला खेलनकृष्णं नन्दसुनन्दादि वन्दितकृष्णं नन्दसुनन्दादि वन्दितकृष्णं श्रीनारायणतीर्थ वरदकृष्णं श्रीनारायणतीर्थ वरदकृष्णम् आलोकये श्रीबालकृष्णं सखी आनन्दसुन्दर ताण्डवकृष्णं सखी आनन्दसुन्दर ताण्डवकृष्णं ताण्डवकृष्णम् वन्दे त्वां भूदेवी मार्यमातरं जयतु जयतु पदयुगलं ते निरन्तरं जयतु जयतु पदयुगलं ते निरन्तरं वन्दे त्वां भूदेवी मार्यमातरं वन्दे त्वां भूदेवी मार्यमातरम् विकसितनवकुसुममृदुलधामशोभिनी शुभसरश्चन्द्रयुक्तचारुयामिनी विकसितनवकुसुममृदुलधामशोभिनी मन्दस्मितयुक्तवदनमधुरभाषिणी मन्दस्मितयुक्तवदनमधुरभाषिणी सुजलां सुफलां सरलां शिववरदां सुजलां सुफलां सरलां शिववरदां चिरसुखदां मुकुलरदा मार्यमातरं चिरसुखदां मुकुलरदा मार्यमातरं जयतु जयतु पदयुगलं ते निरन्तरं जयतु जयतु पदयुगलं ते निरन्तरं वन्दे त्वां भूदेवी मार्यमातरं वन्दे त्वां भूदेवी मार्यमातरम् धृतसदृशीं तनयतारिणीं हिमनगजां स्वाभिमानबुद्धिदायिनीं अमितभुजां धृतसदृशीं तनयतारिणीं हिमनगजां स्वाभिमानबुद्धिदायिनीं
वारिणीं कमलाम् अमलाम् अतुलां रिपुहारिणीं धरणीं धरणीं जननीं कविप्रतिभां धरणीं धरणीं जननीं कविप्रतिभां चिरसुखदां मुकुलरदां आर्यमातरं चिरसुखदां मुकुलरदां आर्यमातरं जयतु जयतु पदयुगलं ते निरन्तरं जयतु जयतु पदयुगलं ते निरन्तरं वन्दे त्वां भूदेवी आर्यमातरं वन्दे त्वां भूदेवी आर्यमातरम् धर्मस्त्वं मर्मत्वं त्वं यशोबलं शक्तिस्त्वं भक्तित्वं कर्म चाखिलं धर्मस्त्वं मर्मत्वं त्वं यशोबलं शक्तिस्त्वं भक्तित्वं कर्म चाखिलं प्रतिसदनां प्रतिमातृत्वं महाबलं प्रतिसदनां प्रतिमातृत्वं महाबलं बलकरिणीं धृतनलिनीं राष्ट्रमातरं बलकरिणीं धृतनलिनीं राष्ट्रमातरं चिरसुखदां मुकुलरदां आर्यमातरं चिरसुखदां मुकुलरदां आर्यमातरं जयतु जयतु पदयुगलं ते निरन्तरं जयतु जयतु पदयुगलं ते निरन्तरं वन्दे त्वां भूदेवी आर्यमातरं वन्दे त्वां भूदेवी आर्यमातरं పిల్లలందరూ కూడా ఎంతో చక్కగా చేశారు. మన తరువాయి పాట కృష్ణ జనన శబ్దం మోహన రాగం ఆదితాళం. ఈ శబ్దంలో శ్రీకృష్ణుని జననం నుండి కంస వధన వరకు ఉన్న కథల్లోని ముఖ్య ఘటనలను వర్ణించారు. ఈ అంశాన్ని కుమారి శ్రీవిద్యా షోడసి కూచిపూడి నృత్య రీతిలో ప్రదర్శిస్తోంది. నృత్య కల్పన కీర్తిశేషులు గురు శ్రీమతి ఉమారామారావు గారు. దయాళి పూతను వదిలించి
కాచుచు గోపికలను వలపించి పిల్లలతో పసుల కాచుచు గోపికలను వలపించి తాం తతే తహిత తాం తహి విదత్ తాం తతే తహిత తాం తహి అనుకును కాళియ పని రంగములను తాండవ కేళి సవరించి కాళియ పని రంగములను తాండవ కేళి సవరించి కూళలైన రక్కసులను పలువుర కోటి యజమును పెంచి కూళలైన రక్కసులను పలువుర కోటి యజమును పెంచి తగిమి తత్తదిం తగిన తత్తదిం తగిమి తత్తదిం తగిన తత్తదిం వాసవ గర్భము భంగపరచి గోవర్ధన గిరి ధరించి వాసవ గర్భము భంగపరచి గోవర్ధన గిరి ధరించి రాస క్రీడను మధుర గీతముల రమణుల తొలగించి 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 తాం తతే తగత సుందరి తగిత తాం తతే తహిత సుందరి తగిత అక్రూరునితో మధుర సంసారి కలుల తుంచి అక్రూరునితో మధుర సంసారి కలుల తుంచి చక్రాచమరులను అనుగ్రహించి జరాసంధ బలముల బొలలించి చక్రాచమరులను అనుగ్రహించి జరాసంధ బలముల బొలలించి నదిన తదిన తగ తదిన తదిన తగ నదిన తదిన తగ తదిన తదిన తగ వారావతపురమునని దయచేతగములనేలిన తోడే నీ సరివారలు భువినేరి నీ సరివారలు భువినేరి కోటి రెట్టిరే సంచారి కోటి రెట్టిరే సంచారి పారజనకయం పారగ చూడుము పారజనకయం పారగ చూడుము కారగాక్షమదినం ఇది నాపై సత్కృప చూడుము నగధీర సత్కృప చూడుము నగధీర సత్కృప చూడుము నగధీర కలా ముతక్క దిని తక్క తది దినతో ఆ దనా ఆ నేను ఆ దిని ఆ ఇక దదన తక్క తదన తక్క 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 దిని తక్క తక్క దిని తదన తజని తదిని తకిత తకిత తం తకిత తే తకిత తది దన తదిని తం దన తజను తం దన తజను తే దన తజను తం తజను దన తజను తే దన తజను దన తజను తం దన తజను దన తజను తే దన తజను దన తజను తం దన తజను తం తరువాయి ప్రదర్శన మా కృష్ణుడి యొక్క ఈ ప్రదర్శనని చూసి అల్లూరి సీతారామరాజు కూడా నేను కూడా వస్తే బాగుండునండి అని దివి నుంచి భూగి తిరిగి వచ్చి తన డైలాగులు చెప్తున్నాడు వినండి. తను ఎలా ఉన్నాడో అప్పుడు.
నా పేరు తనీష్. నేను 1వ తరగతి చదువుతున్నాను. నేను అల్లుడి సీతారామరాజు పాత్ర పోషిస్తున్నాను. ఎవడు రానా భరత జాతిని తప్పమర్చిన తుచ్చులు, ఎవడా పొదరు పట్టిన తెల్ల దొరదాడెవ్వరు, బతుకు తెరువుతూ దేశమొచ్చి బానిసలుగా మమ్ము చేసి పన్నురద్దిన తమ్ములొచ్చిన దమ్ములెవర్కి వచ్చరా? ఒక్క సీతారామరాజు చచ్చిపోతే 100 మంది సీతారామరాజు పుడతారా? సీతారామరాజు అంటే వ్యక్తి కాదు, సమూహ శక్తి. అత్తరు తారా, ఇద్దరు తాచురా. వందే మాతరం, వందే మాతరం, వందే మాతరం. ధన్యవాదాలు. సీతారామరాజుకు కృష్ణుడు అంటే ఎంత ఆనందమో చూసారా? తను ఎలా ఉన్నాడో అని భూలోకానికి కృష్ణుడు ఇచ్చినట్టుగానే తను కూడా వచ్చి తనవన్నీ చెప్పాడండి. తరువాయి ప్రదర్శన నిరూపు దామోదర్లచే గురుపాదుక స్థుతి. అనంత సంసార సముద్రతార నౌకాయితాభ్యాం గురుభక్తిదాభ్యాం వైరాగ్య సామ్రాజ్యద పూజనాభ్యాం నమో నమః శ్రీ గురుపాదుకాభ్యాం కవిత్వవారాశిని శాకరాభ్యాం దౌర్భాగ్యదావాంబుధమాలికాభ్యాం दूरीकृतानम्रविपत्तिताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नताययो श्रीपतितां समेयुः कदाचिदप्याशु दरिद्रवर्याः मूकाश्च वाचस्पतितां हिताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नालीकनीकाशपदाहृताभ्यां नानाविमोहाविनिवारिकाभ्यां नमज्जनाभीष्टततिप्रदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नृपालिमौलिव्रजरत्नकान्ति सरिद्विराजज्यशकन्यकाभ्यां नृपत्वदाभ्यां नतलोकपङ्क्तेः नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां पापान्धकारार्कपरम्पराभ्यां तापत्रयाहेन्द्रखगेश्वराभ्यां जाड्याद्दिसंशोषणवाडवाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां शमादिषट्कप्रदवैभवाभ्यां समाधिदानव्रतदीक्षिताभ्यां रमाधवाङ्घ्रिस्थिरभक्तिदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां स्वाच्चपराणामखिलेष्टदाभ्यां स्वाहा सहायाक्षदुरन्धराभ्यां स्वान्ताच्च भावप्रदपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां कामादिसर्पव्रजगारुडाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां बोधप्रदाभ्यां धृतमोक्षदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां. ధన్యవాదాలు. రూప దర్శనానికి ముందే కర్ణుడు సహదేవుడు కలిసి ఆ కృష్ణ భగవాన్ని గురుపాదుకా స్తోత్రాన్ని చేశారండి. అంశం వాడే వాడే అన్నమాచార్య కీర్తన, రసిక ప్రియ రాగం, ఆదితాళం, సంగీత కల్పన సంగీత రత్నశ్రీ టిపి చక్రపాణి గారు, నృత్య కల్పన గురు శ్రీమతి నిష్ఠల సుధామాల గారు. ఈ కీర్తనలో అన్నమాచార్యులు వారు అల్లరి కృష్ణుడు యమునా నది తీరంలో గోపికలతో చేసిన విహారాన్ని వర్ణించారు. ప్రదర్శిస్తున్న నర్తకులు ఆకాంక్ష, భవ్య, హారిక, ఐశ్వర్య, మౌనిక, నిషిత, పూర్విశ్రీ, వింధ్య, సాన్విశ్రీ, సహస్ర. వాడే వాడే
నాడు నాడు యమునా నదిలోన వాడే వాడే అల్లరి వాడరివో నాడు నాడు యమునా నదిలోన వాడే వాడే అల్లరి వాడరివో నాడు నాడు యమునా నదిలోన వాడే వాడే అల్లరి వాడరివో కాంతలు వలయపు కంకణ రవములనంతద గోలటమాడగను కాంతలు వలయపు కంకణ రవములనంతద గోలటమాడగను చంతల నడుమను శ్రీరమణుడమరే సంతతపు చూకలను చంద్రుని వలెను చంతల నడుమను శ్రీరమణుడమరే సంతతపు చూకలను చంద్రుని వలెను వాడే వాడే అల్లరి వాడరివో నాడు నాడు యమునా నదిలో వాడే వాడే అల్లరి వాడరివో మగువలు ముఖ పద్మములు నిరిగిర నగపడి కోలాటమాడగను మగువలు ముఖ పద్మములు నిరిగిర నగపడి కోలాటమాడగను నిగిడి నడుమనదే నీలవర్ణుడు పగ్గట్టు తోగమల బంధుని వలెను నిగిడి నడుమనదే నీలవర్ణుడు పగ్గట్టు తోగమల బంధుని వలెను వాడే వాడే అల్లరి వాడరివో నాడు నాడు యమునా నదిలో వాడే వాడే అల్లరి వాడరివో గోపికలీరితి గోలాటమాడగ ఏకున శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు గోపికలీరితి గోలాటమాడగ ఏకున శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు ఓ పెల మేల్బంగనురమున నిడుకొని దీపించే మనులలో తేజము వలెను ఓ పెల మేల్బంగనురమున నిడుకొని దీపించే మనులలో తేజము వలెను వాడే వాడే అల్లరి వాడరివో నాడో నాడు యమునా నదిలో వాడే వాడే అల్లరి వాడరివో వాడే వాడే అల్లరి వాడరివో వాడే వాడే అల్లరి వాడరివో ఆ చిన్ని కృష్ణుడు గోపికలందరితో గోకులంలో చేసిన అల్లరంతా నృత్య ప్రదర్శనలో చూపించారు నిజంగా పిల్లలు. మన తరువాయి అంశం యశోదా కృష్ణ నృత్య రూపకం. రచన కూర్పు సంగీతము, నృత్య కల్పన శ్రీ పడిది సోమాంజనేయులు గారు, శ్రీమతి నిశ్చల సుధామాల గారు. ఇందులో యశోదగా కుమారి శ్రీ విద్యా షోడసి, కృష్ణుడిగా ఐశ్వర్య, గోపికలుగా సహస్ర, వింధ్య, సమన్విశ్రీ, మౌనిక, ఇషిక, ప్రియాంక. శ్రీకృష్ణ లీలా తరంగిణిలో కొన్ని తరంగాలను శ్రీకృష్ణ కర్ణామృతంలో శ్లోకములను తీసుకొని
సరసమైన తెలుగు భాషలో సాహిత్యాన్ని రచించి శ్రీకృష్ణుడు పరమాత్మ స్వరూపుడైన యశోద గోపికల గుర్తించిన విధానాన్ని ఈ నృత్య రూపకంలో వర్ణించారు రచయిత. సంగీత నృత్యకర్త శ్రీ ఏడిద సోమయాసులు గారు. कृष्णस्य पुष्णातु ఓయమ్మ నీ కుమారుడు మా ఇండ్లను పాలు పెరుగు మనీడమ్మ పోయ
ఎంత ఎంత దుడుకువాడు నీవాడు మావాడు నీవాడు మావాడు ఎంతో ఎంతో చేసెను తాళగలేము ఓ యశోద తాళగలేము ఓ యశోద తల్లి కరే పరుగు తల్లి కరే పరుగు ఎంతో ఎంతో చేసెను గుట్టుగాను గుట్టుగాను గోపాలు గుట్టుగాను గోపాలు గుట్టుగాను గుట్టుగాను గోపాలు జట్టుగాన దొరికెచ్చి వారలను గుట్టుగాను గోపాలు జట్టుగాన దొరికెచ్చి వారలను గుట్టుగాను గోపాలు జట్టుగాన దొరికెచ్చి వారలను కట్టడి మీరగ నిలబెట్టి అవ్వాలి పైన కూర్చుంది కట్టడి మీరగ నిలబెట్టి అవ్వాలి పైన కూర్చుంది జట్టుగాను గోపాలు జట్టుగాను కొని తెచ్చి వారలను కట్టడి మీరగ నిలబెట్టి అవ్వాలి పైన కూర్చుంది ఉట్టి పైన నున్నట్టి పాల్పెరుగు పట్టి దోసిలిడి చూసి హాయ్ అని రట్టు చేసిన మాముల పుక్కిలి భూమి వేసలు బిడ్డలు ఇంటివా ఎంతో ఎంతో చేసెను ఇంతులెల్ల యమునానది రూపల ఇంతులెల్ల యమునానది రూపల ఇంతులెల్ల యమునానది సంతసమున స్నానంబు చేయుటరి సంతసమున స్నానంబు చేయుటరి సంతసమున స్నానంబు చేయుటరి ఇంతులెల్ల యమునానది రూపల 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 సంతసమున స్నానంబు చేయుటరి సంతసమున స్నానంబు చేయుటరి సంతసమున స్నానంబు చేయుటరి సంతసమున స్నానంబు చేయుటరి పాత చేరి వల్లలను కొమ్మపై గుంట నీడ దాచిన నిలుసుతూ ఇమ్మనుచు 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 కాదులెల్ల మొరబెట్ట ఇమ్మనుచు కాదులెల్ల మొరబెట్ట మంతర మేలని బామలాడడా చుంత చేరి చేతులు ఎందయో కొండేగా ఎంతో ఎంతో కృష్ణ స్నానంబు చేయువేళ తగునా వస్త్రములు దాచ నేనే తిన్నను తండ్రి
తండ్రి చెప్పు నాయనా. అమ్మా నమ్మకు వీరి మాటలు అన్నీ వట్టి చాడీలమ్మా. అమ్మా నమ్మకు వీరి మాటలు పాలు పెరుగు మన ఇంట నుండగా పాలు పెరుగు మన ఇంట నుండగా నేనేలై గొల్లగారిండగేగుదును. అమ్మా నమ్మకు వీరి మాటలు విషముదన భణాగ్రమున గ్రక్కు కాళీయుడరుచు పెన్నాగుయములలో విషముదన భణాగ్రమున గ్రక్కు కాళీయుడరుచు పెన్నాగుయములలో విలచియున్న మర్దనము చేయుచు విలయ తాండవము చేయుచుండిన విలచియున్న మర్దనము చేయుచు విలయ తాండవము చేయుచుండిన. అమ్మా నమ్మకు వీరి మాటలు తళాంగుతక జలుతక దిమితకున్నరి తళాంగుతక జలుతక దిమితకున్నరి పిడుగుల వర్షము భూణ భాంతరము నిండియుండ గోపాల బాలురను పిడుగుల వర్షము భూణ భాంతరము నిండియున్న గోపాల బాలురు కలచిదేయుతరి గోవర్ధనగిరి తేలనెత్తి కాపాడుచుంటినే. అమ్మా నమ్మకు వీరి మాటలు అన్నీ వట్టి చాడీలన్నా. అమ్మా నమ్మకు వీరి మాటలు. కృష్ణో రక్షతు జగత్రయ గురుః కృష్ణం నమః త్వం సదా కృష్ణేనాఖిల శత్రువో వినిహతా కృష్ణాయ తస్మై నమః. కృష్ణాదేవ సముదితం జగదితం కృష్ణస్య దాస్యోస్మ్యహం కృష్ణే తిష్టతి విశ్వమేతదఖిలం. హే కృష్ణ గోవింద మాధవ రక్షస్వ రక్షస్వ నంద యశోద నంద సుందర మంద స్మిత ధృత నంద సునందాది వందిత పాదరవింద గోవింద జయ మంగళం విజయ గోపాలదే మంగళం జయ విశ్వంభరదే మంగళం వందిత గోవింద వనమాలి విజయ గోపాలదే మంగళం జయ విశ్వంభరదే మంగళం విజయ గోపాలదే మంగళం జయ విశ్వంభరదే మంగళం మంగళం మంగళం
కృష్ణ నృత్య రూపకము మేము చిన్నప్పుడు 1976-77 ఆ టైంలో చేసిన రూపకం ఇది. ఇంకా అంతకన్నా ముందర కూడాను. దీన్ని రచించిన వారు మా గురువు గారు ఏడిద ఉమామహేశ్వర సోమయాజులు గారు. వారింట్లో అందరూ కూడాను 6-7 అన్నదమ్ములు, అందరికీ వేదం చెప్పించారు వాళ్ళ నాన్నగారు. అందరికీ ఒక్కొక్క ఆర్ట్ ఫామ్ నేర్పించారు. సో వీరు వేదాంతం లక్ష్మీనారాయణ శాస్త్రి గారి దగ్గర నాట్యం నేర్చుకుని, కూచిపూడి నాట్యం, వరంగల్ ఆర్ఈసీ, అప్పుడు ఆర్ఈసీ అనేవారు, ఇప్పుడు ఎన్ఐటి అంటున్నారు, అక్కడ ప్రొఫెసర్గా చేసేవారు. వారి దగ్గర మేము నేర్చుకోవడం జరిగింది. ఈ రూపకాన్ని రచన వారే చేశారు. ఇందులో సంస్కృత సంభాషణ కూడా పెట్టారు యశోదకి కృష్ణుడికి మధ్య. అది అందరికీ అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. ఈ హే రామ హే కృష్ణ, తర్వాత దది మదన సంజాత, లాస్ట్లో మంగళం, ఇవన్నీ కూడా నారాయణ తీర్థుల వారి తరంగాలు. అలాగే ఆఖరిలో స్తోత్రం, కృష్ణ స్తోత్రం చేసిన శ్లోకం కృష్ణ కన్నామృతంలోనిది. మధ్యలోదంతా వారు రాయడం జరిగిందనమాట. అప్పటిది ఈ పిల్లలందరూ కూడా మన ముందరికి ఈరోజు ఆ ద్వాపరయుగంలో ఎట్లా జరిగి ఉంటుంది అని ఆ కృష్ణ పరమాత్మ యొక్క దివ్య చరితామృతాన్ని, వారి లీలల్ని ఈ పిల్లలందరూ కూడాను ఇక్కడ ప్రదర్శించడం జరిగింది. దీని తర్వాత ఇంకా కార్యక్రమం అంతా ఉంది, తర్వాతది చెప్తారు. పాడుతున్నది లాస్యప్రియ. కృష్ణం వందే జగద్గురుం, కృష్ణం వందే జగద్గురుం, కృష్ణం వందే జగద్గురుం, కృష్ణం వందే జగద్గురుం. వసుదేవసుతం దేవం కంసచానూరమర్దనం, దేవకీ పరమానందం, కృష్ణం వందే జగద్గురుం. అతసీ పుష్పసంకాశం హారనోపురశోభితం, రత్నకంకణకేయూరం, కృష్ణం వందే జగద్గురుం. కుటిలాలకసంయుక్తం పూర్ణచంద్రనిబాననం, విలసత్కుండలధరం దేవం, కృష్ణం వందే జగద్గురుం. उत्पुल्ल मंदारगंध संयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं, बर्हिपिञ्चावचूडाङ्गं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. उत्पुल्ल पद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभं, यादवानां शिरोरत्नं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितं, अवाप्ततुलसीगन्धं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. गोपिकानां कुचद्वन्दा कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं, श्रीनिकेतं महेश्वासं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. ధన్యవాదాలు. ప్రదర్శించేది శారదా స్నిగ్ధ. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు శారదా స్నిగ్ధ. నేను 7వ తరగతి చదువుతున్నాను. ఈరోజు నేను జయపతాకము నెత్తరా అన్న పాట పాడబోతున్నాను. జయపతాకము నెత్తరా దిగ్విజయ శంఖమునోదరా, జయపతాకము నెత్తరా దిగ్విజయ శంఖమునోదరా,
స్వాతంత్ర గీతము పాడరా బోనబొమ్మలు దద్దరిల స్వాతంత్ర గీతము పాడరా జయ పతాకమునెత్తరా భారతావనిలోన స్వేచ్ఛ పారిజాతము పూచరా భారతావనిలోన స్వేచ్ఛ పారిజాతము పూచరా జాతిలత చిగురించరా ఆసామరుక్కులు వీచరా జాతిలత చిగురించరా ఆసామరుక్కులు వీచరా జయ పతాకమునెత్తరా అమరమూర్తుల దివ్యవానులు హృదయమందున నిలుపురా అమరమూర్తుల దివ్యవానులు హృదయమందున నిలుపురా జాతి ఘనతకు పేరు తెచ్చిన వీరులను అర్చించురా జాతి ఘనతకు పేరు తెచ్చిన వీరులను అర్చించురా జయ పతాకమునెత్తరా దిగ్విజయ శంఖమునోదరా బోనబొమ్మలు దద్దరిల స్వాతంత్ర గీతము పాడరా స్వాతంత్ర గీతము పాడరా స్వాతంత్ర గీతము పాడరా ధన్యవాదాలు. శ్రీ శారదా శంకర భక్తి సుధా బాల వికాసం. జై శ్రీకృష్ణ. అందరికీ నమస్కారం. భగవద్గీతను బోధిస్తున్నప్పుడు ఎవరు దర్శించారో తెలుసా? ఇప్పుడు విందాం రండి. శ్రీ గురుభ్యో నమః. జై శ్రీరామ్. జై శ్రీకృష్ణ. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి సందర్భంగా శ్రీ శారదా శంకర భక్తి సుధా బాల వికాసం, శ్రీ శంకర యువభారతి బాలబాలికలు యువతులు అంతా కలిసి అత్యంత అద్భుతమైన సన్నివేశం ప్రదర్శించబోతున్నారు. అత్యద్భుతమని ఎందుకు అంటున్నానంటే, పూర్వం ఎక్కడో ఎవరో ఒకరిద్దరు ఇంట్లో కూర్చుని చదువుకున్నటువంటి భగవద్గీత నేడు అనేక మంది మహానుభావుల కృషి ఫలితంగా విపుల ప్రచారంలోకి వచ్చి దేశమంతటా మాత్రమే కాక ఖండాంతర ఖ్యాతిని విశ్వవిఖ్యాతిని పొందిన ఏకైక గ్రంథంగా నిలిచింది భగవద్గీత. అనేక వేదికల మీద చిన్నారుల నుంచి పెద్దవాళ్ల వరకు స్వయంగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడి దివ్యవాణి అయిన ఈ భగవద్గీత శ్లోకాలని పఠిస్తున్నారు, పారాయణ చేస్తున్నారు. ఈరోజు మా పిల్లలు మీ ముందు భగవద్గీత అంశంతో వైవిధ్యభరితమైన ప్రదర్శన చేయబోతున్నారు. మహాభారత యుద్ధ సమయంలో భగవద్గీత ప్రకటితమైంది. అది ప్రకటించబడుతున్న సమయంలో నలుగురు మాత్రమే దర్శించారని ఇతిహాస వాక్యం. స్వయం భగవానుడై గీతా బోధామృతాన్ని అందిస్తున్న శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ, గీతామృతాన్ని ఆస్వాదిస్తున్న అర్జునుడు, వ్యాసుడు ఇచ్చిన దివ్య విద్య సహాయంతో సంజయుడు, అర్జున రథపతాకపై నిలిచిన హనుమంతుల వారు. భగవానుడు అనుగ్రహంతో అజ్ఞానాంధకారాన్ని పోగొట్టే తన విశ్వరూపాన్ని దర్శింపచేసినప్పుడు అనుభవించే భాగ్యం అర్జునాదులు పొందారు. మన పిల్లలు ఈరోజు విశ్వరూప దర్శనాన్ని అంశంగా మన ముందు ప్రదర్శించబోతున్నారు. ఇది ఈ పిల్లలందరి మొదటి ప్రయత్నం. ప్రదర్శనలో కానీ పఠించటంలో కానీ ఏవైనా దోషాలు దొర్లితే మన్నించమని ప్రార్థిస్తూ, ఈ చిన్నారులందరికీ మీ ఆశీర్భాగ్యాలు పరిపూర్ణంగా అందించి ప్రోత్సహించమని వేడుకుంటూ, జై శ్రీకృష్ణ. జై శ్రీరామ్. भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यय। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः। अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्। असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः। सुखं दुःखं भवो भावः भयं चाभयमेव च। अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः। भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा। मद्भावा मानसा जाताः येषां लोक इमाः प्रजाः। एतां विभूतिं योगञ्च मम यो वेत्ति तत्त्वतः। सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः। मच्चित्ता मद्गतप्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मामुपयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वत। परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम्। आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा। असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। सर्वमेतद्धृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव। न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवानदानवाः। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम। भूतभावनभूतेश देवदेव जगत्पते। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः। याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां त्वं व्याप्य तिष्ठसि। कथं विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन्। केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन। भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मेऽमृतम्। हन्तते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः। प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्यन्तो विस्तरस्य मे। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताश्रयस्थितः। अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च। आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान्। मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः।
इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम् पुरोदसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसमस्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागाणां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम् प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं जशानां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो दाताहं विश्वतोमुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यतां कीर्तिश्रीर्वाक् च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहं वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तु देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमधूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंशसम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययौ हि भूतानां
श्रुतौ विस्तरसो मया त्वत्तः कमलपत्राक्षा माहात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतद्यथाथत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं माया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोतसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहैकस्तं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तमं तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समं तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनाधिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहूं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुतासवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपं तं ध्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मितैश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहूरुपादं बहूदरं बहुदंष्ट्राकराळं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यदितास्तथाहं नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यदितान्तरात्मा धृतिं न विन्दं शमं च विष्णो दंष्ट्राकराळानि ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योद्धमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विसन्ति दंष्ट्राकराळानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनां तुरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीराः विसन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विसन्ति नासाय समृद्धवेगाः
तथैव नासाय विसन्ति लोकाः तवामि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलीह्यसेग्रसमानः समं तात् लोकान् समग्रान् वदनैज्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्वजगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतिपन्ति विष्णो आख्याहि मे को भगवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववरप्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवं तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यदिष्टा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान् एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम् एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः तस्माच्च तेन नमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणश्च शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वाः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादपृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोषि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्छापहासार्थमसत्कृतोऽसि
विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽधव्याप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्तभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीसमीड्यं। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे। तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव। तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात्। तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वं। न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः। एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमृदुग्ममेदं। व्यपेतभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन। इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। सुदुदर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम। देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विदोऽर्जुन। ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः। निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। అర్జున, ఈ విధముగా నువ్వు కానీ ఎవరైనా కానీ నాలో అనగా పరమాత్మలో ప్రవేశించాలి అంటే అతడు చేసిన ఏ పని అయినా పరమాత్మ కొరకు మాత్రమే చేయాలి. అతని యొక్క అంతిమ గమ్యము పరమాత్మే అయి ఉండాలి. పరమాత్మ మీదే అతని సంపూర్ణ భక్తి ఉండాలి. ఎవరి మీద కూడా మమత అనురాగ బంధాలు పెంచుకోరాదు. ఏ ప్రాణి పైన కూడా వైరభావము ఉండరాదు. ఈ లక్షణములు కలవాడే నన్ను పొందగలుగుతాడు. నమస్కారం, నా పేరు భారతీ సమన్విత. ఈరోజు నేను కమలల సులోచన అనే గీతం పాడబోతున్నాను. రాగం ఆనంద భైరవి, తాళం ఆది తాళం. కమల సులోచన విమల తటాకిని మారాల గామిని కరిహర మధ్యే బింబానన విదుమన్ డలరే
कदरे जाजी सैया कचकुच गाना जाग नम भोज माराला गामिनी करिहर मध्य बिंबा ధన్యవాదాలు. అందరికీ నమస్కారం. నేను ఎప్పుడు సరస్వతి మాత పాడతాను. సరస్వతి మాత జయ జయ సరస్వతి మాత సరస్వతి మాత జయ జయ సరస్వతి माता वीणावादिनी तुम हो ज्ञान प्रदायिनी तुम हो हंसवाहिनी तुम हो हम भक्तों को वर दे वरदे 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 सरस्वती माता जय जय सरस्वती माता ज्ञान प्रदायिनी तुम हो शास्त्र प्रदायिनी तुम हो स्वरलयकारिणी तुम हो हम भक्तों को वर दे वरदे 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 सरस्वती माता जय जय सरस्वती माता. రోజు మన ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన ముఖ్య అతిథులు డాక్టర్ శ్రీమతి నిష్ఠల సుధామాల గారు. వీరికి నృత్యమాల అకాడమీ ఉంది. స్వదేశ విదేశాలలో కూడా అనేక మంది శిష్యులను తయారు చేసి చాలా ప్రదర్శనలు ఇప్పించారు. నృత్యం నేర్పడంలో వీరు నిష్ణాతులు. కొత్త చెరువు శ్రీ రామేశ్వర శర్మ గారు. వీరు రిటైర్డ్ సివిల్ జడ్జ్. వృత్తిపరంగా న్యాయవాది అయిన బహు సౌమ్యమూర్తి, సేవా పారాయణులు, ఆధ్యాత్మికవేత్తలు. ఆది కృష్ణ గారు రిటైర్డ్ ఆకాశవాణి దూరదర్శన్ డైరెక్టర్. వీరు మంచి సమాజ సేవకులు. అందరూ కూడా సన్మార్గంలో నడవాలని ఎంతోమందికి సద్బుద్ధులతో సద్బోధన చేస్తూ ఉంటారు. అలాగే వీరు సహాయ సహకారాలతో మంచి ఆలోచనలతో అందరినీ ముందుకు నడిపిస్తూ ఉంటారు. కె శ్యామల గారిని వచ్చి సుధామాల నిష్ఠల గారిని సన్మానించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాము. మాచవరం వెంకట శ్రీకాంత్ గారు కృష్ణారావు గారిని స్వీకరించారు.
సోమయాజులు గారు రామేశ్వరరావు గారు ఇద్దరు కూడా వచ్చి మనకు చిరపరిచితులు అయిన రామేశ్వర గారు జడ్జి గారిని సత్కరించమని కోరుతున్నాను. వారు మొహమాటం పడతారు, మేము మొహమాటం పడమని చెప్తున్నాం. మాకు వెనకాతల నుండి సాయం చేస్తారండి రామలింగేశ్వరరావు గారు. ఇవాళ నేను ముందుకు పిలిచాను, ఎన్నోసార్లు వచ్చి మా పిల్లలందరికీ చాకరీలని అవన్నీ ఇవన్నీ పెంచుకుంటారా, ఈసారి ధన సాయం చేశారు. అది ఉంటే కదండి నేను ఇంతవరకు చేయగలుగుతాను. రామేశ్వర గారిని కూడా మా పిల్లల్ని మా అబ్బాయిని వచ్చి వారికి సన్మానం చేయాలని కోరు. అట్లాగే శ్రీకాంత్ గారు వచ్చి సోమయాజుల గారిని సత్కరించమని శ్రీకాంత్ గారిని కోరుతున్నాను. సిపిరిష్ట వర్ణిక ఇద్దరు వచ్చి శ్యామలామమ్మ గారిని కూడా సత్కరించవలసింది. ఆవిడ చేసిన కృషికి మనం ఎంత చేసినా చాలా తక్కువ. రావాలి, మేము వినట్లేదు, మాకు మీ మాటలు వినిపించమండి, స్టేజీ ఇచ్చేయాలి రండి. అదిగో కృష్ణార్జునులు ఇద్దరు కలిసి చేస్తున్నారండి, కృష్ణార్జునులు ఇద్దరు కలిసి సన్మానం చేస్తున్నారు. ఇద్దరికి నమస్కరించండి. శ్రీదేవి చిట్టి గారు మాట్లాడకుండా 2 నిమిషాలు ఎక్కువగా కాకుండా 2 నిమిషాలు మాట్లాడమని మొత్తం ముగ్గురు గెస్టులని కోరుకుంటున్నాం. నమః సభా సరస్వతి నమః శ్రీ గురుభ్యో నమః. అందరం కలిసి ముందర రమాదేవి గారికి వారికి సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్న అందరికీ కూడా ఇట్లాంటి ఒక చక్కటి కార్యక్రమాన్ని చేసినందుకు అందరం కలిసి ముందర వారికి కరతాళ ధ్వనులతోటి మన సంతోషాన్ని తెలియపరుద్దాం. ఎందుకంటే ఇలాంటి సమయంలో ఇలాంటి రోజుల్లో ఇలాంటివి జరగడం అనేది చాలా అరుదుగా ఉంటుంది. ఇంతమందిని తీసుకొచ్చి పిల్లల్ని ట్రైనింగ్ ఇచ్చి చేయించడం అనేది చాలా కష్టం. ఒక వేదిక ఇవ్వడం, ఇప్పుడు మా పిల్లలన్నా డాన్స్ చేశారంటే ఒక వేదిక ఆవిడ కల్పించి ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి మేము తీసుకొచ్చి చేయించగలుగుతున్నాను. అటువంటి వారు ఉండడం వల్లనే మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు ఇంకా ముందరికి నడుస్తూ ఉన్నాయి. వారి మీద శారదా అమ్మవారి అనుగ్రహం, అలాగే పరమగురు తత్వం యొక్క అనుగ్రహం ఎప్పుడూ ఇలాగే ఉండి ఆవిడకి ఆయుర్భాగ్యాలు బాగా ఆరోగ్యం చక్కగా ఉండి ఇంకా ఇటువంటి చక్కటి కార్యక్రమాలు ఆవిడ చేస్తూ ఉండాలని కోరుకుంటూ, ఒక్క విషయం అండి, మనకి ఎప్పుడు సంతోషంగా ప్రశాంతంగా ఉండగలుగుతాం, చుట్టూరా అంతా కూడాను శాంతి సౌఖ్యాలు అన్నీ ఉన్నప్పుడే కదా. అవన్నీ ఎప్పుడు వస్తాయండి అంటే సనాతన ధర్మం సుప్రతిష్ఠితం అయిన రోజునే మనకి శాంతి సౌఖ్యాలు కానీ సుఖ సంతోషాలు కానీ కలుగుతాయని పెద్దవాళ్ళందరూ ఎప్పటి నుంచో చెప్తున్నారు. అది చెప్పడం కోసమే వేదాల నుంచి పురాణాల వరకు ఎన్నో కథలుగా మనకి చెప్తూ వస్తూనే ఉన్నారు. ఆ శాంతి తెచ్చుకోవడం కోసం సనాతన ధర్మమే సుప్రతిష్ఠితం అవ్వాలి. అది సనాతన ధర్మం బాగా రావాలి అని అంటే మన దేశం మీద ముందర ఉన్న పిల్లలందరికీ కూడా దేశభక్తి రావాలి, మన సంస్కృతి ఏంటి అనేది ఒక గొప్పతనం తెలియాలి. ఈరోజు ఇలాగ రెండూ కలిపి చేయడం అనేది చాలా బాగుంది. కృష్ణుడు జగద్గురు అంటారు, అలాగే మన ఈరోజు చక్కగా ఆగస్టు 15 అయింది. ఈ రెండు వేడుకలు కలిపి ఈరోజు ఇలాగ నిర్వహించడం అనేది చాలా చక్కటి సన్నివేశంగా ఉంది. దాంట్లో మా అందరికీ కూడా పాల్గొనే అవకాశం ఇచ్చినందుకు మరొకసారి వారికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ కూడాను
ఇంతమంది రోజు మనకి చాలా పెద్ద కోరికల లిస్ట్ ఉంటుంది, అన్నీ చదువుతూ ఉంటాం, ఇంట్లో చదువుతాం, ఆలయాలకు వచ్చి చదువుతాం, ప్రదక్షిణలు చేస్తాం, అన్నీ చేస్తాం. అన్నిటికన్నా ముందర మా గురువుగారు సద్గురు మా తాతగారు కందుకూరి శివానందమూర్తి గారు, వారికి నమస్కరిస్తూ వారు ఒక విషయం చెప్పారండి. మీ ఇంతమంది ఆలయాలకు వెళ్తున్నారు కదా, ఒక్క కోరిక కోరండి. ఫస్ట్ మా దేశంలో మళ్ళీ సనాతన ధర్మం బాగా సుప్రతిష్ఠితం అవ్వాలి అని కోరాలట. కోరాక మన కోరికలన్న లిస్ట్ అంతా చెప్పండి, అప్పుడు మీకు వెంటనే మీ కోరికలన్నీ తీరుతాయి అని చెప్పారు. ఇది ఒకసారి కొంచెం అందరం ఆచరించి చూద్దాం. ఎందుకంటే భావి భారతంలో జీవించవలసింది మన పిల్లలు, మన మనవలు, మన సంతానమే కదా. అది బాగుంటేనే కదా. మనం ఒక్కరం బాగుండి చుట్టూరా బాగుండకపోతే అదేం ఉండదు. ఇవన్నీ మనం అనుభవించాం. కోవిడ్ సమయంలో కూడా చాలా కష్టకాలం గడిచింది, మర్చిపోవద్దు. అందుకని అందరూ ముందుగా తప్పకుండా మన దేశం బాగుండాలి, మన దేశం సనాతన ధర్మం చక్కగా నిలిచి మన దేశం జగద్గురు స్థానంలో నిలబడాలి అని ఈరోజు ఆ కృష్ణ పరమాత్మని ప్రార్థిస్తూ అందరికీ ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు. శ్రీ గురుభ్యో నమః. ప్రతిసారి నేను ఇదే ఒకటే మాట చెప్తూ ఉంటాను. రమాదేవి గారు నన్ను స్టేజ్ మీద ఏదో ఒక మాట మాట్లాడాలని బలవంతం చేస్తుంటారు. నా జీవితంలో నేను వినటం ఎక్కువ నేర్చుకున్నాను, కానీ చెప్పడం చాలా తక్కువ చేసి, దాంతో ఏమవుతుంటే నేను వక్తగా చెప్పలేకపోవచ్చు మీకు. కానీ మేడం గారు చెప్పినట్టుగా సనాతన ధర్మాన్ని గురించి ఈ రకమైన కృషి చేయటం వలన భావి తరాలకు మన సంస్కృతి ఏంటనేది తెలుస్తుంది. కాబట్టి రమాదేవి గారు ఒకరే కాకుండా మనం కూడా వారితో పాటు పాల్పంచుకొని వేరే చోట్ల కూడా ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేయటానికి మన వంతు సహకారం అందించాలని కోరుకుంటున్నాను. తర్వాత ఈరోజే మన జగద్గురు గారు ఒక మాట చెప్తూ ఒక స్పీచ్లో చెప్తూ మీరెవరు అనగానే నేను అని అంటాము, నేను అనకుండా భారతీయుణ్ణి అనే మాటతోటి ప్రతి ఒక్కరూ భారతీయుడిని, భారతదేశం గొప్పతనాన్ని చెప్పాలని చెప్పి ఒక మనవి చేసుకున్నారు. అది మనందరం కూడా ఫాలో అవుతామని చెప్పుకుంటూ, తర్వాత ఈరోజు ఇండిపెండెన్స్ రోజు విశ్వరూపాన్ని చూపించిన రమాదేవి గారికి, విశ్వరూపం చేసిన చిన్నారులందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన రమాదేవి గారికి మరీ నన్ను బలవంతంగా చేసి స్టేజ్ మీద దగ్గర అప్పించద్దని చెప్పి కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జగన్మాత శారదేతవి, ఆదిశంకర్ భగవత్పాదులు, జగద్గురువులు భారతీతీర్థ మహాస్వామి స్వామి వారికి పాదపద్మ నమస్కారాలు. జగద్గురువుల యొక్క వారి ఆదేశాలనే తూచా తప్పకుండా పాటిస్తున్నారు రమాదేవి గారు. ఈనాడు జన్మాష్టమి, స్వాతంత్ర దినోత్సవ రెండు వేడుకలు కలిపి ఉదయం నుంచి అందరం ఇదిగా బిజీగానే ఉన్నాం. ఈ సాయంత్రం ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేశారు. రాయప్రోలు సుబ్బారావు గారు దేశభక్తి గేయం, కృష్ణ శబ్దం, అల్లూరు సీతారామరాజు ఏకపాత్రాభినయం, యశోదాకృష్ణ నృత్య నాటకం, విశ్వరూప సందర్శనం, ఇవన్నీ ఎంతో గొప్పగా ఉన్నాయి. ఇంత చక్కగా తీర్చిదిద్దినటువంటి గురువర్యుడు, ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించినటువంటి రమాదేవి గారు, వారి స్నేహితుల బృందం, వీరందరికీ కూడా ఆ జగన్మాత ఆశీస్సులు లభించాలని కోరుకుంటూ సెలవు. అందరికీ ధన్యవాదాలండి. ఇప్పుడు మనకి జాతీయ గీతంతో మన కార్యక్రమం ముగుస్తుంది. ఆ తర్వాత పిల్లలందరికీ స్వీటు హాటు, వాళ్ళందరినీ కూడా శాలువాలతో సత్కరించాలని మన శారద గారు, అంటే కృష్ణారావు గారు వాళ్ళ అమ్మాయి, వాళ్ళందరికీ కొని మరీ శాలువాలు పంపించారండి. పిల్లలందరికీ కూడా చెయ్యండి అని చెప్పేసి. ఈరోజు కృష్ణారావు గారు రాలేకపోయారు, కానీ వాళ్ళ అమ్మాయి శారద వచ్చినట్టుంది. శారద వచ్చి ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోయిందండి. అందుకని భారతమాత వచ్చి నుంచుండి, భరతమాత గారిని మేము పిలుస్తున్నాం స్టేజ్ మీదకి. మొత్తం అందరూ ఒక్కసారి నించుంటే జాతీయ గీతం ఆలపిద్దురు కానీ. అధినాయక జయ హే భారత భాగ్య విధాత, పంజాబ సింధు గుజరాట మరాఠ ద్రావిడ ఉత్కల వంగా,
विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाधा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद। ముదిగొండ శివప్రసాద్ గారి మనవరాలు అమ్మాయి ఆయన ఇందాక వచ్చి కూర్చొని చూసి వెళ్ళారు, ఎక్కువసేపు కూర్చోలేరు కదా, వెళ్ళిపోయారు. తర్వాత సహస్ర రామ ఈ అమ్మాయి గోపికలాగా వేసింది. అటు వెళ్తే వింధ్య ఇషిక ప్రియాంక ఇటు వచ్చేసే ఇషిక ఇటు వచ్చేసి ఆకాంక్ష ఆకాంక్ష రా మా ముందరికి రా నాన్న, ఇటు వచ్చేసేయి, నువ్వు ఇటు వచ్చేసి. ఆకాంక్ష నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడ రాను. పూర్విశ్రీ ఇక్కడ ఒకళ్ళకి అక్కడ ఒకరికి ఇచ్చే నాన్న, తొందరగా అవుతుంది. మౌనిక ఐశ్వర్య సాన్విశ్రీ ఏదమ్మా డాన్స్ వాళ్ళు అయ్యాక ఓకే సాన్విశ్రీ రామా భవ్య శ్రీకం చెప్తాను, డాన్స్ పిల్లలు అయిపోగానే ఆ పిల్లలు చెప్తాను. హారిక మైక్ పోయింది, మైక్. హారిక నిషిత హారిక అటు వెళ్ళు నాన్న. నిషిత కప్
నరసింహస్వామిగా భార్గవ్. చేయి పట్టుకుని దింపండి నాన్న ఎవరైనా. మాస్క్ ఉంది కదా, పక్క జరగండి నాన్న. ఇక్కడ తర్వాత ప్రహ్లాదుడు మహిక. గరుత్మంతుడిలాగా నీలాక్ష్. ఆ పిల్లాడిని పక్కకి జరపండి, చేపట్టు. యశిక వర్ణుడు యశిక. కిందకి. తర్వాత గణేశుడు వర్ణిక రెడీగా ఉండాలి. మా ప్రసాదం పిల్లలందరూ డాన్స్ పిల్లలు ప్రసాదం తీసుకుని వెళ్తారు కానీ అందరికీ. అమ్మ ఇప్పుడు మేకప్ వేసుకున్న హాలు వెనకాల కిందకి దిగితే మొత్తం దేవాలయం వాళ్ళు మనకి ప్రసాదం ఏర్పాటు చేశారు. అందరూ కూడా పెద్దవాళ్ళు పిల్లలు వెళ్ళి అక్కడ ప్రసాదం తీసుకోండి. గణేశుడిగా వర్ణిక వెనకాల నుంచి వెళ్ళాలి. అదే అగ్నిగా సమీక్ష. తర్వాత ఇంద్రుడిగా శుభశ్రీ. ఇంద్రుడిగా శుభశ్రీ సిద్ధంగా ఉండాలి.